नमस्कार। आज स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत। एबे राज्य कांग्रेस रे विभिन्न प्रकार खबर सब घटुची, विभिन्न प्रकार राज्य कांग्रेस को लेकर चर्चा चली। विशेष करी आसाम राज्यपाल भाव में दायित्व सरिया पर जानकी वल्लभ पट्टनायक ओडिशा फेरिबा परे एवं सी फेरिबा परे राज्य कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन भी घटी एवं से नेतृत्व परिवर्तन परे परे गोटे गोटे नुआ नुआ खबर आसूची एवं ताकु लेकर चर्चा मध्य जोर धरछि। किंतु वर्तमान मुख्य चर्चार विषयटी होछि श्रीजुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक को लेकर जानकी वल्लभ पट्टनायक ओडिशा फेरिबा परे एवं कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन हेबा परे से गोटे मंतव्य देथिले जे कांग्रेस पुराणा एवं योग्य लोक मानकू कांग्रेस जो मैंने बाहर अच्छा बर्तमान दल भर को फेरे आने को पड़ो बोलिकी तांकर एही मंतव्य को लेकर विभिन्न महल में चर्चा है जे सी तांकर जामाता सौम्यरंजन पट्टनायक जमी दल को फेरबे से गोटी चालना कर मंतव्य प्रेरित थिला बा उद्दिष्ट थिला। ए परिप्रेक्षी आम कथबार्ता करबा आम ओडिशा पार्टीर अध्यक्ष पूर्वतन कांग्रेस नेता श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक सहित। श्रीयुक्त पट्टनायक आपको आम कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार। आपंकर जब कांग्रेस को फेरिबार ही अच्छी आपड़ जब चाहूँ कांग्रेस को फेरवाई आपड़ एत बुले बांकिक निज शशुर द्वारा एक कथा कहीं करजे कहीं सीधा सड़क कहूना कांग्रेस को फेरवा चाहूँ बोली आपण भी जदि पुणी से भली प्रश्न मते करुचंती जो भली प्रश्न अन्य सांबादिक बंधु माने करिचंती जानकी वल्लभ पट्टनायक कौन कहले एवं तार की अर्थ आपण माने बाहर करुचंती सेटा मो पई प्रेरित बा मो उद्देश्य रे कुआ जाइची एसबू कथा पछरे कोनोसी भित्ति नाही। जानकी वल्लभ पट्टनायक सहित मोर पारिवारिक संपर्क ताहा सत्य किंतु वर्तमान परिप्रेक्षी रे मोर कोनोसी राजनीतिक संपर्क नाही। किंतु आज पर्यंत आलोचना होनथला मो राजनीतिक लक्ष्य साधन करिबा पाई केबे हेले जानकी वल्लभ पट्टनायक को व्यवहार करी नाही कि करिबाटा को उचित मानी नाही कि मु भाबु नाही से मोर राजनीतिक भविष्य निर्माण करिबारे विशेष किसी साहाय्य करि पारिबे बोली। तेणु आपण मानकर जो धारणा रही मो जीवन सबुठार बड़ दुख है जे मु जहाँ किछि करे ता पछरे जानकी बाबू हाथ थिबो बा जहाँ किछि जानकी बाबू कहउचंती ता भितरे निश्चय सौम्यरंजन पट्टनायक को उत्साहित करिबा पई बा तांको सपोर्ट करिबा पई एभली किछि उद्देश्य थिबो। एटा मो जीवन सबुठार बड़ दुख मु कोन निजे किछि करि परिबि नै। मो राजनीति हमर प्रश्न भी से कथा जे आपण जदि निजे किछि करियो चाहउचंती मु बारंबार एहा को परिष्कार भाव में अस्वीकार कला परे मु कहीं कांग्रेस को फेरिबा को चाहिबी ए प्रश्न कहीं पचार नांती आपण मते। ठीक अछि आपण जदि चाहउचंती कांग्रेस को फेरिबा को चाहिले मु कोन जानकी वल्लभ पट्टनायक साहाय्य लोड़ीबी मोर कोन किछि निजत्व किछि नाही। जानकी वल्लभ पट्टनायक चाहिए कौन मते कांग्रेस को फेरे आनी पारिबे जदि मते कांग्रेस को फेरे आनी परिवार तांकर साहस अच्छी सामर्थ्य अच्छी मते कांग्रेस विताड़ित होला बेले से कोठी थिले। तेणु मु कांग्रेस विताड़ित होईची मु कांग्रेस छाड़ी नाही मु जो कारणरू कांग्रेस विताड़ित होईची से कारण संपर्क में कहीं आलोचना करूना। ठीक अच्छे कारण संपर्क में आलोचना जानकी वल्लभ पट्टनायक को मुख्य केन्द्र बिंदु में रही आमको तांकर पार्श्वनायक हिसाब से नहीं जो राजनीतिक जो आलोचना करुँच भावुँ ओडिशा राजनीति में शुभंकर नुहे। ठीक अच्छे से सब प्रसंग जहाँ अच्छी आपन को मुझे पचार सीधा सड़क मु जानकी वल्लभ पट्टनायक ना नौ ना किंतु आपंकर इच्छा अच्छी कि आंतरिक इच्छा पुणी कांग्रेस को फेरवा मोर कहीं आंतरिक इच्छा हम मोर जब इच्छा था मुझे बाटर कम करती नहीं मते कांग्रेस बहिष्कार करिछि एबे भी कहूँ बिना कारण रे बहिष्कार करिछि अत्यंत असम्मानजनक भाव में आपन कहउचंती बिना कारण रे बहिष्कार करा जायछि आपन ताको प्रमाणित करूनांती आपन को जो बिना कारण कहउचंती प्रमाणित कोन करी मु कोन कोर्ट कचेरी हाजर हेबी समाने कोनोसी प्रकार मते सामान्य गोटिए शोकज नोटिस धरई दे तापरे कोनोसी प्रकार सुजोग न दे मु से विषय खोलाखोली भाव में आलोचना करिवार एठी आवश्यकता अनुभव करूना कारण कांग्रेस जो माने राज्य नेतृत्व अछंती जो माने मोर बहिष्कार रे अत्यंत आनंदित एवं उत्फुल्लित थिले एवं भावुले मु कांग्रेस गोटे कंटा कांग्रेस दलर उत्थान पाई मु विशेष किसी केवल तो सही सही नथिला मते बहिष्कार करी कांग्रेस पाइला कोन ने राज्य नेतृत्व तो शेष नथिला आपण चाहिथिले दलर सर्वोच्च हाईकमांड को पाखु जाई परथांते हाईकमांड को भेटी परथांते कहि परथांते किंतु आपण ताहा न करी हाईकमांड कहले जहां को बुझा जाए सेतबळे दलर प्रभारी जो माने किंतु दल प्रभारी पा मते निजे साक्षात करी कहले जे आलोचना करबा तापर डरी के कहले किंतु ए कोन सत्य न जे आपण दल विरोधी कार्य करूथिले कौन कार्य करते मुझे निजे जानी नहीं पर आपण दलर नेतृत्व जे थिले आपण भाबुचंती कि मु दल विरोधी कार्य करूथिली बोली नहीं आमे भाबिबा से वर्तमान आलोचना करी कि लाभ नहीं कांग्रेस दल रे थाई मु जो दल रे थाए जते बेले थाए सेही दल विरोध रे केबे कार्य करे नाही मु गोटे दल रे नाही
ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ବିଜେପି ଦଳ, ଏନସିପି ଦଳ ଅନେକ ଦଳରେ ଥାଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କେବେ ଦଳରେ ଥାଇ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଦଳରେ ରହିବି ସେଇ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବି, ସେଇ ଦଳକୁ ଜିତାପଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବାରମ୍ବାର ହାରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହାରୁ ଦଳରେ ରହି ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ହାରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦଳ କିପରି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବ, ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ନ ଜିତିଲେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ 11,000 ବୁଥରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 100 ବି ଛୁଉଁନାହିଁ। 5,500 ବୁଥରେ ସେମାନେ 50ଟି ଭୋଟ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 25ରୁ 26 ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅମାନତ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଲାଣି, ସେହି ଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁବା ନାହିଁ ଏ ଦଳ କିପରି ଉପରକୁ ଉଠୁ? କିନ୍ତୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ବା ନେତୃତ୍ୱକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିବା। କୋଉ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲି ମୁଁ? କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉନଥିଲେ? କୋଉ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଡକା ହେଇଛି? ନେତୃତ୍ୱକୁ ଡକା ହେଇଛି? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ସମାବେଶ? ଯେଉଁ ସମାବେଶରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନର ସମାବେଶ କରିବାକୁ ମନା ଥିଲା କି? ମୋତେ କେହି କେବେ ମନା କରିଛି ଆପଣ ଏମିତି ସମାବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ? ସମାବେଶରେ ଯାଇ କରୁଥିଲି କ'ଣ? ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟ, ମୋର ବିବେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦଳରେ ଥାଇ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇକି ଆସିଛି ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଥିଲାବେଳେ, ବିଜେପିରୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଏନସିପିକୁ ଗଲେ, ସବୁଥର ବିଜେପି ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଏ କହିଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ନ ଜାଣି ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଜେପିରୁ ଓହରି ଗଲି କୋଉଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ କି କରିବାକୁ ମନେ କରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ବୋଲିକିରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆପଣ କାହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି? ତଥ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଲଢ଼ିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁ, ଯଦି ନ ଲଢ଼ିବ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଅଛି, କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଇଏକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁକାବିଲା ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଦଳର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଦଳ, ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ପଛେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ ଦିଅ, ତୁମେ ଏଥିରେ ପଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ବିଜେପିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟ୍ କଲେ ଏବଂ ବିଜେପିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲା, କଦଳୀ ଖାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ପଣସ ଖାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିଲେ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦଳରେ କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲି? ବରଂ ଏହାର ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ଯାହାର ଜନ୍ୟ କଲି ଚୋରି ଓ ବୋଲେ ଆମକେ ଚୋର, ଏଇ କଥାଟା ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଦଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟ୍ କରିବେ, ଦୋଷଟି ମୋ ଉପରେ ଲଦାଯିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି। ବିଜେପି ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳକୁ এই ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆକଳନ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିନଥିଲେ। ମୁଁ ବିଜେପି କିଏ କହିଲା? ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲି, ଜଏଣ୍ଟ ଡାଏରୀରେ ଆଦବାନୀଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆଦବାନୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ପଦପଦବୀରୁ। ମୋର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଆଦବାନୀ ଏବଂ ବାଜପେୟୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ, ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମଳ ନ ରହିବ। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। କେହି ଗୋଟେ କରିଦେଉ, ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉ। ଏନକ୍ୱାରି ବସିଥିଲା, କ'ଣ ବାହାରିଲା? କିନ୍ତୁ ଆଡଭାନୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏବେ ସିଏ ବି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଏରୀରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ତାପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ, ସଫା କଲେ କି? ପାର୍ଟି ସ୍ୱୀକାର କଲା କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କହିଛି, କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରକମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ, ଆମେ ଚାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫାର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା, ତାପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ପୁଣି ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଳରେ ରହନ୍ତି ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼େନି କି?
एकथा भूल कौ नेतृत्व सागर न पड़ार मोर कारण मु जो दल में रहे से दल किपरि सफल हो मु जहाँ करे से किसी सफलता हासिल करे तार मोर लक्ष्य बीजेपी नेतृत्व जदि मत बर्दास्त न कर कौन करी कहीं नेतृत्व आपन बर्दाश्त करन मुझे जाने नहीं समस्त बर्दाश्त करते आपन कहीं बर्दाश्त करते सफलता पाइबा जदि जहाँ दरकार से कथा ही कहे मु गोटे दल में रही असफल होगा चाहे ना जमी खबर कागज बाहर करी मुझ सफल होगा चेष्टा कली आज हो जहाँ किसी कर रक्तदान कार्यक्रम करने को चेष्टा कली सफल नहीं मोर कहवार कथा साहित्य भाषा पर आंदोलन करुच्ची किछिटा प्रभाव पकई भोट पर्यंत मिली नहीं व्यस्त कहीं होती सरीगला कि कथा नहीं आपन जेतबेले बीजेपी छाड़िले सेतबेले नेतृत्व संगे आपनकर अमन मालिन्य जगु आपन कहउचंती आपन भावमूर्ति जगु नेतृत्व संगे कोनोसी कंदोल नाही आपन भूल बुझुचंती बीजेपी छाड़िया पछरे बीजेपी रो किछि मुष्टिमय लोक मतभेद ईर्षा कले एवं गोटे सुजोग पाइले मते निंदा करिबा पई जे मु मो सासु को जितेइबा पई एमएलए मानकर भोट दिया करैछि साधारण लोक आपण तो भाबुचंती आपन एमति बारंबार अन्यर चक्रांतर शिकार काहे होंती चक्रांतर शिकार हेबारे मोर किछि आपत्ति नहीं मु कहीं सेते मु बेसी खातिर करू नहीं सेति आपन राजनीतिक जीवन असफल बोली कह जाय परिबो कि राजनीतिक जीवन सफलतार मापकाठीटा कोन आपनकर विजय निर्वाचन जितबा तो राजनीति रे निश्चय गोटे सफलतार मापकाठी निर्वाचन हारिछि कि चार थर तो हारिछि आ केता हारिछि चार थर हारिवाटा कोन कम हारिबा चार थर हारिवाटा कोन कम हारिबा बोली कहबे पंचम थर जिति पारे चार थर हारिवाटा शेष नुहे आपन कहीं भावुचंती चार थर हारिगले आपन भांगी पड़िबे जदि भांगी पड़िबे तार जीवन में किसी करेंगे खबर काज बाहर कला बेले आप भावुले कि मुझे एक नंबर हेबे बोली ओडिशा रे किए मते कहितला जे मु निश्चित भाव समाज भली कागज को पछरे पकई दे पारी बोली किंतु खबर कागज रो अभिज्ञता राजनीति तो काम करी मोर उदाहरण दूची आमे रक्तदान कार्यक्रम आरंभ करथिलु आपण भाबितले वर्ष को 50,000 यूनिट आमे संग्रह करि परिबो बोली लोक थटा करूतले रक्तदान समाज सेवा संगे आपण जदि राजनीति को तुलना करिवे आपण एठी ही हम राजनीति रा असुविधा पड़िछि व्यवसाय रे सफल होइतबा व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रम में सफल होता व्यक्ति अन्न कार्यक्रम में सफल होता व्यक्ति साहित्य एवं सांस्कृतिक जीवन में सफल व्यक्ति माने राजनीति को आसवा दरकार राजनीति कौन कौन अवांछित व्यक्ति काम गोटे ना आपड़ कहीं भावुं राजनीतिक सफलता गोटे भिन्न सफलता किंतु सफल व्यक्ति माने राजनीति को जाऊना बोली आज राजनीति आम दुर्बल होती किंतु आपनकर नुआ पार्टी आपन जहाँ गढ़िले आम ओडिशा पार्टी आपनकर रक्तदान भलिया बा आपन खबर कागज भलिया बा आपनकर साहित्य कार्यक्रम भलिया सी तो सफल हलानी प्रथम थर से झुंटिला मु ए विषय आपन सहित आलोचना करिवि किंतु ता पूर्व नेबी एक छोट विरति विरति पर आम स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम को स्वागत आम कथबार्ता करुले श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक सहित श्रीयुक्त पट्टनायक आपन कहते व्यवसाय सामाजिक कार्यक्रम एवं राजनीति भितर किसी फरक नहीं सफलता नहीं फरक नहीं ना फरक नहीं बोले मु कहते विभिन्न क्षेत्र में सफल व्यक्ति माने मध्य राजनीति रे प्रवेश करने दरकार ताहले राजनीति एक भिन्न रूप नब भिन्न सफलतार स्वाद चाखिब एवं राजनीति केवल निर्दिष्ट व्यक्ति माने करेंगे अन्य माने राजनीति रुचि रखिबे नहीं एथरे मु विश्वास करे नहीं आपण उल्टा प्रश्न करुले अन्य क्षेत्र में सफलता और राजनीतिर सफलता भितर प्रभेद अच्छी एवं आपण निज दल में जो गढ़िले से झुंटिले और सफलता लाभ कले नहीं भूलीगले चलो ना प्रथम थर किए सफलता प्रथम थर जहाँ हुए सब समस्ते सफलता हासिल करती ना आमे मात्र 15 दिन पाइलु दल स्वीकृति लाभ कला चिन्हटीए पाइला 15 दिन भितर गोटे राजनीतिक दल को संगठित करी निर्वाचन रे लड़िबा ए जो प्रकार वातावरण आम निर्वाचन लड़ुलु मु भावुची आमे मु व्यक्तिगत भाव जी सफलता पाई गोटे दल गढ़ी अत्यंत आनंदित कारण मु जो अंचल लड़ुली जदिओ 600 भोट रे हारीगली किंतु से अंचल गोटे विकल्प भोट को मु संगठित करि पारिछि आपण एथिबे आनंदित जे कांग्रेस को विभिन्न जगह रे आपण हरियाण करिवार समर्थ होला आपण कांग्रेस को प्रतिशोध न पे बाहर कर देला आपण को मु कोनोसी दल को हरेवा पई लडु नथिले मु गोटे विकल्प पई गोटे विकल्प विचार सपक्ष रे वातावरण सृष्टि करिवा पई मो पाखरे समय नथिला आवश्यक संबल जुटाइबारे हमर सामर्थ्य नथिला किंतु वर्तमान आहुरी समय आसीछि जेतेबेले आपण देखिबे ए समय को विनियोग करी जेतेबेले संगठन गढ़ा फल किपरि हेबो किंतु गोटे विकल्प राजनीतिर
ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବିଚାରର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିକଳ୍ପଟି ଆପଣ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ବି ତ କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଏଥିରେ କହିବେ ଯେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିପାରିବେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ କେମିତି? ମୋତେ ତ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ପତାକା ଧରି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ବା ଧନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତସ୍ପୃହ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଦଳକୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଛି ସେ ଅନୁଭବରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆମେ ଲଢ଼ିବା ନା ବାୟା ହେଇକି ମାତିଥିବା ଅଧ ସାଙ୍ଗରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ ଯେ ପୁଣି ଆପଣ ଦଳକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଳର ସଂଗଠନ ସହିତ, ଆମନ୍ତ୍ରଣଟା କିଏ କରିବ? ମୋତେ ତ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣଟା କରିବ କିଏ? ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କି କରାଯାଏ, କାଗଜପତ୍ର ଦଳର ଜରିଆରେ? ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯଦି କରିବେ, ଏଇ- ଆପଣ ଦଳର ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ହାଇକମାଣ୍ଡ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିଚାର କଲା ବେଳେ ଆପଣ ହାଇକମାଣ୍ଡ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳଟା କ'ଣ ଅଲଗା ଦଳ ଗୋଟେ? ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦଳ ଦେଖୁଛୁ, ସମାନ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ କ'ଣ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଚାଲେ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ନ କହିଲେ ଏଠି ପତ୍ର ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା। କେହି ତା ବିରୋଧ କରିବେନି, ଏଭଳି ସଂସ୍କାରକୁ କେହି ବିରୋଧ କରିବେନି। ହାଇକମାଣ୍ଡ କହିଲେ ନେତା ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଦଳର ନୀତି ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ମୋର ଧର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ এই ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବା କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କାହିଁ ଯିବି? କଂଗ୍ରେସ ମୋ ପରିବାର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇଥିଲି କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ? ମୋର ପରିବାର, ମୋର ମାମୁଁ, ମୋ ଦାଦା କଂଗ୍ରେସରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ଭାଇ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଫଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବିବାହ କଲି ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମୋତେ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଅନେକ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମଗ୍ର ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ କଂଗ୍ରେସର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେମିତି? କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ମୋର ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରାଜନୀତି କରିବା କଥା ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମର ଅନ୍ୟ ବାଟ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଯେଉଁ ଦଳରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶାଶୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦଳରେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ଖୋଦ୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମୋତେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଏମିତି ଯୁବକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଯଦି ପଛୁଆ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମଣିଶଙ୍କର ଆୟାର ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ, ସୁମନ ଦୁବେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣିଶଙ୍କର ଆୟାର ଯାହାର ସେ ଜାତୀୟ ଆବାହକ ଥିଲେ, ମୋତେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆବାହକ କଲେ। କାହ୍ନୁବାବୁ ସେତେବେଳେ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି କଂଗ୍ରେସର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ 21 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନମ୍ବର ମିଳିଲା। ଏଟା ମୋ ଦୋଷ ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧର କେତେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବୁ, କାରଣ ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ, ଜାମାତା ଏବଂ ଜାମାତାଙ୍କ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି କଥା ଉଠିବ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ରହିଯାଅ, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନୁହେଁ ଯେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କାଟିକି ମୁଁ
एमपी हेबी बोली तेणु मु कहीं क्या हैरान पकेबी मो प्रति जो अन्याय आपको गुड़िक टिकट मिललानी बोली आपण बीजेपी की पळेले। ए विषय मु आलोचना करे मुझे बीजेपी जाइनी मु बाहर ही गली तापर पार्लियामेंट जो कांग्रेस पराजय है कांग्रेस जी जो जीता वो सिकंदर हरला पर जानी बाबू को बहिष्कार करागला से जानी छाड़ीदे मौलिक नैतिक दायित्व नहीं कि नंदिनी शतपथी आसिले हेमानंद विश्वास मुख्यमंत्री हेले राजीव गांधी कौन एटार सौजन्य नाला जे सौम्यरंजन पट्टनायक पचारिबा तुमको मु कही तुम्हें लड़िब बोली विजु पट्टनायक सहित बर्तमान परिवर्तित पत्र तुम लड़ाक राजी अच्छ कि नहीं ना जानकी बाबू गले बोली आम बुझाई आमको फोपाड़ी देव नहीं जदि आत्मसम्मान जो नथिबो आपनकर सेठी आत्मसम्मान क्षुण्ण हला आपनको सेठी धोखा दिया गला धोखा आपनको सेठी विश्वासघातकता करा गला बा आपण सेठी परिवार जोगु आपनको परिवार जोगु आपनको बळी पडिया पड़ला किंतु पुणी आउथरे काई थाले फेरुतले आपण कांग्रेस को फेर नहीं केतल फेरली मु चुप रहिली सेतिकी बेले भारतीय जनता पार्टी लोक माने मो पछरे लागिले जे आपण कांग्रेस आपनको धोखा देला आपण आम दल को आसंतु नुआ दल आमे गढ़िबा 2 वर्ष पर गोटे विकल्प दल गढ़ा कथा नहीं मु भारतीय जनता पार्टी जोग देइतिली एवं से दल को गढ़िबारे मोर अनेक आनंद अनेक अनुभव मत मिलता अनेक स्वाधीनता मत मिलता भारतीय जनता पार्टी तरफ मु विजु पट्टनायक सहित लड़ाई करी भारतीय जनता पार्टी किसी बंधु मत जबरदस्त विजु पट्टनायक सहित लड़ाई जदिव विजु पट्टनायक सहित लड़ाई मु प्रस्तुत से नी नुआ दल गढ़ुलु आम किंतु जो दलर समस्ते चाहिए विजु पट्टनायक सहित आप लड़िले आम दलर मनोबल बढ़ जदिव मुझे जानी मुझे हारिबी बोली मुझे लड़िली किंतु लड़िया गोटे भल लड़ाई है एपरिक विजु पट्टनायक मत निजे अभिनंदन कले जितला मत निजे आनी डाकी मुझे बहुत सम्मान दिए तेणु परवर्ती समय जो यही जयंती पट्टनायक राज्यसभा निर्वाचन को नहीं पुणी मो पर दोष लदिले कौन ना मु कांग्रेस को जितेबा चेष्टा कली जो दल पाई मु सबकि सर्वस्व हरैली परिवार छाड़िली सबकि देली दिन राति परिश्रम कली से दलर जदि किछि लोक कहिबे जे मु शासक जितेबा काम करुथिले क्रॉस वोटिंग रे साहाय्य कली जहाँ सत्य नुहे जदि सत होता अन्य राजनैतिक नेता आपण राजनीति आरंभ कले कांग्रेस रे प्रथम धोखा खाइले तापरे आपण आसिले बीजेपी को बीजेपी रे मध्ये आपण एभली आपण ना रे कुछ रटना करा गला बा आपण कहवा अनुसार कले तार प्रतिकार पाई मु प्रस्ताव देइतिली जहाँ ग्रहणीय हला नहीं किंतु तापर आउथरे आपण कांग्रेस को फेरले नेचुरली कौन करी आ कौन करते जो मुझे देखिली जे जो दल पाई एते परिश्रम कला परे भी तेणु इंग्राजी जोटा कहती इफ यू कैन नॉट अवॉइड बीइंग रेप्ड इट इज बेटर टू एंजॉय इट तेणु से दृष्टि जेहेतु परिवार मोर राजनीति रे अच्छी से परिवार नहीं किछटा करबा दरकार बोली पुनी आपण सेठ गोलमाल कले एनसीपी गले सीताराम केसरी जेतेबेले सभापति थिले तांको नेतृत्व को आपण पसंद कलेनी भल प्रश्न करचंती सीताराम केसरी को मु समर्थन करि नथिली जानकी बाबू समर्थन करथिले ओडिसा रो सब एमपी माने समर्थन करथिले दल भीतर मु जो प्रथम गुरु कथा कहू आपण नेतृत्व को सब बेले आपण विरोध करछन दल भीतर रही कोन जणे लोक समर्थन करिया पे आपण बाध्य मु चाहूतिली कांग्रेस सभापति पाई निर्वाचन हो आभ्यंतरण गणतंत्र एवं स्वाभाविक नेतृत्व सीताराम केसरी को मु कोथि समर्थन करि पारली नाही आपण जानिबा दरकार केसरी जी को नमस्कार करी कहि मु आपण को दर्शक करि पारुनी काहे कि ता पूर्व मु बिजू बाबू सहित लड़ाई करथिली गोटे पोस्टर तैयारी करथिली बिजू बाबू ए बयस तुमर संग्राम नुहे विश्राम 80 वर्ष पर मु सीताराम केसरी को ये समर्थन करि पारली नाही जे मु नगद बिजू पट्टनायक सहित निर्वाचन लड़ी आसी पूर्वर जो थे ए कथाटी मु युवक मान नहीं उत्साहित करुली आज आपण को 81 वर्ष है आपण जदि कांग्रेस सभापति पद पाई आशा करुँच व्यक्तिगत भाव मुझे आपन को समर्थन करें कारण मो कथाटी को मुझे ढोकवा पड़ो से दृष्टि मुझे सीताराम केसरी को समर्थन करें कही मु चाहूली कांग्रेस सभापति पद पाई गोटे निर्वाचन हो मु राजेश पायलट को समर्थन करी आनी कांग्रेस भवन में सभा करी सलमान खुर्शीद मो सागर आसते एक कौन गोटे खराब कथा दल विरोधी कथा दल भितर प्रश्न उठिबो आपण जेतेबेले दलर नेतृत्व को कहिबे जे मु आपन को गोटे विषय प्रसंग रे समर्थन करि पारुनी दलर नेतृत्व केतेबेले हेले से आपण भूल कथा बुझचंती कांग्रेस तार सभापति बाचुची सभापति बाछिया पे हम दी जन को हम समर्थन करि परिबुनी मु राजेश पायलट को समर्थन कली जब पट्टनायक सीताराम केसरी को समर्थन कले सारा देश सीताराम केसरी को समर्थन कले
तो ठीक अच्छे आपण दल भितर थांते राजेश पाल समर्थन कर परिबिनी ठीक अच्छे आपण दल भितर समर्थन कले ମୁଁ किंतु କଣ दल ବିରୋଧ छाडी କହିକି, एनसीपी को जिबार किछ आवश्यकता नथिला सेतेबेले କେତେବେଳେ जेतेबेले आपण एई सब घटना ହଁ घटिला ସେଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ବରଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ସୀତାରାମ କେଶରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶରଦ ପାୱାର ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ସ୍ପିକର ଥିଲେ ଆମର पी संग ସାଙ୍ଗମା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରୁ ଜଣେ ସ୍ପିକର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଏମ୍ପି ହେଇଥିଲି। ଶରଦ ପାୱାର ଆମର नेता ଲୋକସଭାର ନେତା ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର, କଂଗ୍ରେସ ତ ସରକାରରେ ନଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରଦ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ନେତୃତ୍ୱ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଉଠାଉଥିଲି। ସୀତାରାମ କେଶରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ସୋ ମୋଟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଠନ କରିଥିଲେ ମୋତେ ନ ପଚାରି ମୋତେ ସେ ଆବାହକ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଏନ୍ସିପିର, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ କି ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ आपण असम्मान पचारिकी गोटे दलर एठी आपण को मुख्य कर दिया गला ओडिसा रे एवं आपण ताको ग्रहण करनेले एइथिପାଇଁ ग्रहण कले गोटे प्रसंग ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ଶରଦ ପାୱାର सेतेबेले आपण भाबिलेनी जे आपनकर मूल दल कांग्रेस ता द्वारा क्षतिग्रस्त ଏମାନେ ବି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ନଥିଲେ କି? किंतु एनसीपी संगे तो कांग्रेस रो अलगा କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରିକି ବା ଏନସିପି କଲେ हां ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। आपण भी कांग्रेस रो बाहरी गिरी आपण आम ओडिसा पार्टी गठन एइथिପାଇଁ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। कोन कहबो आम ओडिसा पार्टी कांग्रेस रो गोटे बी दल बोली गिरी ନା ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି, କୁହାଯାଉଛି ଶରଦ ପାୱାର ଏବଂ ପିଏ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାଟା ସତ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ସାହସ ଅଭାବ କାହିଁ ରହିବ? ତେଣୁ ସେଟା ଭୁଲ କଲି କି ଠିକ୍ କଲି ଇତିହାସ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଥିଲି, ସ୍ୱାଭାବିକ ନେତୃତ୍ୱ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଆବାହକ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ଟିକେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଦେଖିବା ଏ ତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ତ ଏନସିପି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏନସିପି ସହିତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହି ପାରଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ପାରଥାନ୍ତେ ଏନସିପି ସହିତ। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମତଭେଦର କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶରଦ ପାୱାର ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜାମତା, ସେ ବି ମୋର ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଏନସିପି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିକି ମିଶିନଥିଲି ବା କହିକି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ କଥା ପଛରେ ଯେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବିବାର ମାନସିକତାଟା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିକି ଏନସିପିରେ ମିଶିଥିଲି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କରୁଥିଲି? ସେଥିପାଇଁ ଶରଦ ପାୱାର ବୋଧେ ଚାହିଁଲେ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶରଦ ପାୱାର ବୋଧେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏନସିପି କରେ ତାହେଲେ ଜାନକୀ ବାବୁ ବୋଧେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମତାନ୍ତର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଉଠୁଥିଲା, ନନ୍ ଘଟଣା ନେଇକି, ଏସବୁ ଘଟଣା ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ବିଭାଜିତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ପଛରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଦଳଟିଏ ଗଢ଼ିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। गमला के फूल में फूलकुंड नहीं बगीचा तैयारी करिबारे मु विश्वास करे नाई। गछ लगे गछरे स्वाभाविक भाव में फूल फुटिले से फूल सुंदर हुए, दीर्घ दिन बंची रहे। फूलकुंडर फूलर जो बगीचा तैयारी हुए, दल एमएलए अच्छा नहीं आप आर दल मिसई देवे, सरकार को भांगीदेवे, पुणी आप शरद पावार हुए तो भावुले जे सौम्यरंजन पट्टनायक मुख्यमंत्री जमाता जदि मध्यम कांग्रेस दल को से भांगी दे पारे, दल किसी लोक पलि जापारे, मुझे एकमत हेली नहीं। मुझे निर्वाचन लड़ी नहीं एनसीपी से चाहूले कौन उपाय जितवा पड़ो। मुझे आप दल तो आरंभ हो मात्र से आपको ग्रासरूट लेवल तृणमूल स्तर से दिन मुझे अनुभव करी जो दलर तृणमूल स्तर में संगठन ना
ସେମାନେ ବିଶେଷ ସଫଳତା କେମିତି ହାସଲ ତୃଣମୂଳ କରିପାରିବେ। ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ହବ, ଦଳ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେ ବିରୋଧ କଥା। କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ କଳୁଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟା କ'ଣ ରହିଲା? ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କ'ଣ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଗଲା କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କଥା ତ ଯଦି ମତେ ପ୍ରମାଣିତ ଦଳରୁ ବାହାର ନହେଇଥିବ, ମତେ ଦଳରୁ ଯଦି ବାହାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତାମାନେ ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆମେ କାହିଁକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାହାର ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କାହିଁକି ଓକିଲାତି କରିବୁ? ଦଳରୁ ମତେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଦଳରୁ ମତେ ବାହାର କଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥିବି, ଏହା ତ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ତ ତ ଏହା ଦଳ ଏହା ଯାହା ସତ୍ୟ। କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ମତେ ନେତୃତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ- ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ କ'ଣ? ଯେ ଆପଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କିଏ ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା? ଆପଣ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, କୋଉ ଦଳ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, କାହିଁକି ନେଲା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ପରା। ଆପଣ କେବେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିବେ? ଆପଣ ମୋର ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେବେ? ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲି। ଯଦି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାଟା ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ସେବା ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଯଦି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ୟାକୁ ମାନୁ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତୁମେ ଚାହ ଯେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳକୁ ଯୁବକମାନେ ମୋ ସହିତ ବେଶୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମର ପତିଆର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରାଯାଇଛି ବୋଲି? କୁହାଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଈର୍ଷା କାମ କରୁଛି। ଯଦି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। ଦଳ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଛାତି ପିଟି କହୁଛି ମେରା କ୍ୟା ହୋ ଗରେ କାଲିଆ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଛାତି ପିଟି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବିକଳ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯଦି କଂଗ୍ରେସରେ ଯଦି ବିକଳ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଫନ୍ଦି ଫିକର କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଛି। କ'ଣ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହଉଛି? ସାଧାରଣରେ ଯାହାର କାମ ନାହିଁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କିଏ ଆଲୋଚନା କଲା? ଜନମତ ବା ଜନମତ କିଏ? ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ୟାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି। ଏହା ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର କହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ଜାନକୀ ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦାୟୀ? ମୋର କ'ଣ କିଛି ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେପି, ବିଜେପିରୁ ଏନସିପି, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ, ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଏମିତି କେତେ କେତେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଦଳରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିରେ ସାମନ୍ତବାଦ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଦଳ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଦଳରେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଳରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ତାହା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଦଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ ଦଳରେ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାସ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଯଦି ମଜବୁତ ନହେଲା, ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି ମଜବୁତ ନ ହେବେ, ସେ ଦଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବନି। ଏହା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ କମି ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ପବନ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦଳର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଅତ୍ୟାଚାରଟା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନେତା ଭଲ ନେତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନେତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କୋଟରୀ ଏବଂ ସାମନ୍ତବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଅନେକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ବହୁତ କାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି?
परिवर्तन ଆପଣଙ୍କ इतिहास रे केतरा परिवर्तन आपण देखिछन ଆପଣଙ୍କ ଇତିହାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ସେଠି କୌଣସି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସେଠି କୌଣସି ସେଇ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ କଥା ସବୁଦିନ ଅଛି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗତ 14 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଓଡିଶାକୁ ଶାସନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ आपण ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରିକି ताबले ताको बर्दाश्त करबा ତା ବୋଲିକିରି କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥିବା नहीं ता विरोध करबानी वर्तमान ଆପଣଙ୍କ नवीन बाबू ବିରୋଧ- शासन रे नवीन बाबू शासन रे से भोट जिणु नाहंती भोट को किणुचंती ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେମିତି ମତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହି ପାରିବେ କି ନବୀନ ବାବୁ ଭୋଟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ କି ସେଟା ଅଦାଲତରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ କି ଅଦାଲତରେ ଯଦି ଆପଣ କୋଉ- ଅଦାଲତରେ କୋଉ ପ୍ରମାଣ ଅଦାଲତ? କରିପାରିଲେ କୋଉ ନାହିଁ ଅଦାଲତ? ଭୋଟ କିଣିବା କଥା କୋଉ ଅଦାଲତ? ଯେକୌଣସି ଅଦାଲତ ହଉ କୋଉ ଅଦାଲତ? ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଜନତା ଅଦାଲତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଅଦାଲତ କଥା? ଜନତା ଅଦାଲତ କଥା କହୁନ ଆଉ ଜନତା କୋଉ ଅଦାଲତରେ ତ ଆପଣ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତରେ କ'ଣ? ଜନତା ଅଦାଲତରେ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଲୋକ- ତାହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଏକା ମାଘରେ ଶୀତ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭୋଟ କିଣିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଭୋଟ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ବେଳେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦାଲତରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସବୁ ଜିତାପଟର ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଓକିଲାତି ଆପଣ ଥରେ- କରୁନି ମୁଁ କେବଳ ଥରେ- ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଥରେ ଭିତରେ ଥରେ ହାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଓକିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଥରେ ହାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଓକିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଃଖଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କବଳିତ କଲାଣି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ 14 ବର୍ଷରେ ହେଇଯାଇଛି 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଇଛି ନା ଏଇ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କିଛି କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଆଙ୍କ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଦିନ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ରହିବେ ସେତେ ଦିନ ଆପଣ ଜିତିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଇନରେ ଯିବା ମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ସଫଳତା କହୁଛନ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା କେତେ ଦିନ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଦଳଟିଏ ଗଢ଼ିଛି ମାତ୍ର 15 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଲା ମୋ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ସମୟ ମିଳିଲାଣି କଂଗ୍ରେସ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିଲାନି ମୁଁ 14 ଦିନରେ କେମିତି କରିବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପସ୍ତେଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ଇଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆମେ କାରଖାନା ପଛରେ ଏତେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ କାହିଁକି ଲୁହା କାରଖାନା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ତାପରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ 2ଟା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କ'ଣ ମୁଁ 5ଟା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବି ତାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ସେ 40ଟାରୁ ଅଧିକ MOU କଲେଣି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଏ ବିଷୟରେ ତର୍କ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଚାଷ କେଉଁଠିକି ଗଲାଣି ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଜଳସେଚନ କେଉଁଠି କେତେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଗରିବ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭତ୍ତା ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିରକ୍ଷର ମୂର୍ଖ କରି ରଖିବା ସେ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ରହିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ନା ନାହିଁ ପୁରସ୍କାର ତ ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ହେଉଛି ଆଜି ଖବର ପାଇଛି ବାହାରିଛି ଆଜି ଖବର 25ରୁ କମ୍ ପିଲା 10,000 ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖାତା କଲମ ବହି ଆଉ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ମରା ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ନାହିଁ କହିହେବ ନାହିଁ ସବୁ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି ତାହେଲେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇ ଲୋକଟି ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳମାନ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଚଳମାନ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଲୋକଟି ଯେ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳମାନ ନୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ବରଂ ପୃଥିବୀ ତା ଚାରିକରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଏଇଟା କହିଲା ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା
ମାରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳମାନ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳମାନ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୃଥିବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଚଳମାନ। ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟର ହୁଏତ ଉନ୍ମୋଚନ ସେଥିପାଇଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳମାନ ନୁହନ୍ତି ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ ବା ବିକଳ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବା ଆପଣ ବିକଳ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ପରେ ପରେ ବିଜେପି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇଛି ଏବଂ ସେ ଜନସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଲହର ହେଇଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ 1985 ମସିହାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତିଲେ? 400 କେତେରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? 2 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାସ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ତାତ୍କାଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ବାତାବରଣକୁ ନେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କେହି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଭଳି ଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତାର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି? ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଆଦବାନୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଦବାନୀଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏତେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି କେହି ଭାବୁଥିଲେ? ଆଦବାନୀ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା? ସେଇ ସଫଳତା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯୋ ଜିତା ଓ ସିକନ୍ଦର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ଆଉ 15 ବର୍ଷ ଜଣେ ହାରିବ ନାହିଁ ଏକଥା କାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ହାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ରହିଲେ 19 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ନାହିଁ, 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷରୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବେଶୀ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ହେଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ସୀମା ଭିତରେ ଚଳିପାରିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଯାହା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ଦଳ ଭିତରେ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ସେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ସେମାନେ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦଳଟା ତ ମଜବୁତ ହେବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ହାରିବ। ସେ ଦଳରେ ପଡ଼ିକି ଥିବା କେତେବେଳେ ପବନ ବହିବ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତିବା ବୋଲି, ନା କିଛି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦଳଟିଏ ଗଢ଼ିଛି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହିତ ଗଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଗଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲେ ଆମ ଭାଷା ଏଇନା କେଉଁଠି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା ଭାଷା କହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମତେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କେତେଟା ସାମ୍ବାଦିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ନ ଜାଣିବାଟାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଖବର କାଗଜରେ, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ଏଇ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କେତେଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଲେଖକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ବିଜେଡି ଏମଏଲଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚିତ ହଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ? ତାଙ୍କର ଜିତିବା ଉଚିତ, ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବାଟା ଅନୁଚିତ। ଜିତିଗଲେ ଚଳିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁ କିମ୍ବା ନ ଜାଣୁ। ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଦେଶ କଲେ, ଯେଉଁ ଭାଷା ନ ଜାଣିଲେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଭାଷାକୁ ନ ଜାଣି ଜଣେ ଆମକୁ 14 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନୁହେଁ? ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ପାପ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସାଧାରଣ, ମାତୃହନ୍ତା ସହିତ ଏମାନେ ସମାନ। ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ବିକୃତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଳି ମାରୁଛୁ। ଆପଣ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଆର ନାକ ଚେପା ଯଦି କହିବ ମା ଆପଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ତାଳି ମାରିବେ? ସେଟା ତ ହବା କଥା ନୁହଁ। ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କଥା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହଉଛି। କେହି ତ ଜଣେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ନା କରିବ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ। ବିଜେଡି ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ଦଳ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲୋକ ଶିଖେଇ ପାରିଲେନି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି
जे मातृभाषा को आम सम्मान देवा ओडिया सुरक्षित रहिबो मुख्यमंत्री ओडिया कहू नथिबो तांका दल रे जाई ता विरोध काम करी से ओडिया को जेभली भाव में कहउचंती मते बर्दाश्त होउनी मु किछ करि परिबिनी पार्टी करि परिबिनी प्रतिवाद करि परिबिनी कहि परिबिनी शासन न अच्छे बोली आम जी माँ आप जहाँ कहते ठीक मोर आत्मसम्मान को सेटा बाधुची प्रतिदिन मुख्यमंत्री को मुझे बर्तमान नुआ वर्ष में मुझे शुभेच्छा जनइबी एवं कहबी 2015 मसीह कम से कम गोटे संकल्प नियंतु ओडिया को विकृत करी कहतु हिंदी में कहतु आपन को ओडिया आसे नहीं आपन कहि पार नांती बहुत लोगों को ओडिया आसुनी अनेक ओडिया मार पिला माने मध्य ओडिया कहि पार नांती बोली गर्व अनुभव करछंती सेतमे आपनकर दोष नहीं किंतु ओडिया को विकृत करी कहतु नहीं आमर कार्यक्रम रे श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक ए पर्यंत तांकर आभिमुख्य स्पष्ट करना आम आगू भी तांक सहित कथा हेबा तांका आभिमुख्य संपर्क में जानिबा किंतु ता पूर्व नबा एक छोट विरति। विरति पर आमर ए कार्यक्रम को पुणी स्वागत आम कथबार्ता करुले श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक सहित श्रीयुक्त पट्टनायक आपन कहते मुख्यमंत्री कथा मुख्यमंत्री 14 वर्ष शासन करने पर विकृत ओडिया कहते जहाँ ओडिशा पई शुभंकर नुहे किंतु अपमानजनक आत्मसम्मान जार थिबो ताको बर्दाश्त करिवो नै मु सबु बिजेडी बंधु मान को कहूची से मुख्यमंत्री को निवेदन करंतु जे मुख्यमंत्री ओडिया कहबा पई चेष्टा न करंतु लोक ताको वोट देइचंती शासन करंतु सुशासन दियंतु किंतु सुशासन न देई बोझ उपर ललिता बेड़ा परी कटाघारे चुन पड़ी मो मातृभाषा को आपड़ एभली विकृत करी कहबे एवं ताको बर्दाश्त करी सते जेपरि मु किछि करिपा लाचार मु याको ग्रहण करूनी आउथरे कार्यक्रम शेष भाग में आपठू पुणी जाना चाहिए जे वर्तमान जो चर्चाटी ये चर्चा केते प्रासंगिक एवं ये चर्चार फलाफल कौन बोली आमे ए चर्चा को आपण अजथा गुरुत्व दौरान मु मूलरू कही जानकी बाबू कौन वक्तव्य देले ताकू टाणी ओटारी मो सहित जोड़ार चेष्टा करंतु नाही मु तो सीधा कहूँ मु निजे कांग्रेस दल कहीं विताड़ित हेली मु कांग्रेस छाड़ी ना जेहेतु मु कांग्रेस विताड़ित होती मोर अपमान असम्मान बोली भावी ए असम्मान को मु केबे हेले बर्दाश्त करना तेणु ए असम्मान कहीं मो प्रति है मुझे दोष करते दोष स्वीकार करी दले किए नेता मैंने कहते दोष स्वीकार कर आउ थे आवेदन कले कांग्रेस विचार करिवो मु तो दोष करी नहीं बोली कहूँ फिर दोष स्वीकार कर प्रश्न उठला कौटू असम्मानजनक परिस्थिति को जब बर्दाश्त करी मोर स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बलि देवा सहित सामान हम ओडिशार लोक मान भितर मुझे किछि आवेग सृष्टि करिछि मोर जदि गोटे दुई जन समर्थक अच्छा मु हरैवा को चाहे ना यही भाव में पदलयन करी कांग्रेस को फेरी जारे आपन जितेबाला बारंबार कहले बर्तमान विभिन्न गणमाध्यम कहले जितेबाला चर्चा उठिला से कही आसुचंदी जे मु कांग्रेस छाड़ी नाही मते कांग्रेस रु बहिष्कार करा जायछि बिना कारण रे बहिष्कार करा जायछि ए कथाटी बारंबार आपनकर कहि सत्य कथाटी कहूछि हां किंतु ता भितर ता माने नुय जे मु कांग्रेस को जीवा को चाहूछि तार भितर जो माने भितर अर्थ बाहर करा जाउछि अर्थ बाहर कले लोकन को बुझिबा को चेष्टा मु तो अर्थ करूछि ता भितर मु अर्थ बाहर करूछि जे जेहेतु बिना कारण रे मते बहिष्कार करा जायछि जो माने आलोचना करूचंती प्रत्यावर्तन कथा से माने यार उत्तर आगे देबा दरकार आपन कहउचंती जदि राहुल गांधी आसंती आपन को आप मुझे कथा कहने यार पुणी अर्थ हम मु निजे जानी नाही मते कहीं बाहर करागला किए बाहर कला मु किछि दोष करी नाही जदि कांग्रेस वाला कहउचंती जे आप हाईकमांड को से हाईकमांड बोली जे भी होउचंती से आगे निजे बुझिबा दरकार जे मु दोष करी नाही धरंतु हाईकमांड बर्तमान धरिबे कहीं से कौन धरिबा कहीं जदि जदि हाईकमांड आपन को आसिकरी कहले जे सेतेबेले जहाँ निष्पत्ति नै भूल निष्पत्ति थिला एवं आपन पुणी दल को फेरी आसंतु आपन दल को फेरिकरी जिबे विचार करी परिस्थिति देखी विचार करी हठात कही पारिनी कारण अंध थरे बाड़ी हो जाए मोर कांग्रेस को गले मोर कौन लाभ हम मु व्यक्तिगत भाव जब लाभ आशा कर था तो बहुत दल जोग दे था मु गोटे एमएलए हो गले कि एमपी हो गले विशेष किसी लाभ हम नहीं मोर लक्ष्य है ओडिशा रे स्वाभिमानी युवक माने सफल व्यक्ति माने नवजागरण चाहूवा व्यक्ति माने ओडिशा को भिन्न रूप से देखा चाहूवा व्यक्ति माने गोटे मंच रे एकाठी हुंतु
କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଂଗ୍ରେସ ସେ କି କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ଲା- ରହିକରି କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟା କି କ'ଣ ତିଆରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ? କରିହେବନି ଏଇ କି କଥା ଆପଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ? ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର 11%କୁ ଖସିଲାଣି। 11,000 ବୁଥରେ ସେମାନେ 100 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବୁଥକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳେ? ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେ କାହିଁକି ମୋ କହୁନାହାନ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦଳ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଚରଣରେ ଶୁଦ୍ଧି ଆଣନ୍ତୁ, ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ହଉ। ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଜବୁତ ରହିଲେ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଦଳ ରହିଲେ ଭଲ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ସଂସ୍କାର ରାଜନୀତି ହେବ। ନହେଲେ ଏଇଭଳି ଅବାଞ୍ଛିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପଇସା କାରବାର ହେବ, ଭୋଟ କିଣା ଚାଲିବ, ଭୋଟ ଜିଣି ହେବ ନାହିଁ। ଭୋଟ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆପଣ ସେମିତି କୌଣସି ବିରାଟ ପଦପଦବୀରେ ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ ସେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି ବା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ପଦପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କାହିଁକି? ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା, ସେ ତ କିଛି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି କି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଆପଣ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣେ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମଠର ମହନ୍ତ ହେଇକି ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ହେବ ବା ବିପଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୂଳ ମାଇଲେ ଯେବସଳି ଦୀପଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି ବାହାର କରିଦେଲେ ବିଂଶ ସତ କହିକି ଗଲା ଗଲା ଭଲ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତ ଏଭଳି ଦଳକୁ ଆଉ ଫେରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କହିଲେ? ଆପଣ ଏବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଟିକେ ତଳେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପିସିସିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ବି ଦୁଇ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ କରିକି, ସେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାର କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହିଲି ପରିବାର ସହିତ ମୋତେ ଯୋଡ଼ିକି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଉଛି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇନି? ସେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କଲଚରରେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇକମାଣ୍ଡ କଲଚରରେ ଅଛନ୍ତି, ବରଦାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କଲଚରଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଆକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇନି? କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହୁତ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କଲଚର ବୋଲି ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଏ କଲଚରକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖରାପ କଥା କହିଲି? ମୋର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମନରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିବା ଦରକାର। ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ସାହସ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସତ କଥା କହିଯିବେ ଏବଂ ସାହସ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାହସୀ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ସାହସୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହସୀ କର୍ମୀକୁ ଡରିବ କାହିଁକି? ଆପଣ ଶେଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ଯଦି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭଲରେ ରହୁ, ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ। ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦଳ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ୟାକୁ କରିଛି। ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏ ବିକଳ୍ପ ବିଚାର ସଫଳ ହେବ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ବିଚାରକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଜେପିକୁ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଥାଏ କିମ୍ବା ନଥାଏ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସଫଳ ହୁଏ କିମ୍ବା ନ ହୁଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଏବଂ ସବୁ ଦଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଟିକେ ବିଚାର କରି ଏ କଥାକୁ ନିଜ ଆଚରଣରେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେରିବାର ଏବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ କଥା ସହିତ ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ତାଙ୍କ ଫେରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦଳ ଯାହାକୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବିକଳ୍ପ ଦଳ ହୋଇପାରିବ ବା ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ ଦିଗରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।